गुड्डो नु एक भैन दा भरा तेरी पैठक तक ले हुण गुड्डू नु तेरे मोटे। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई ऑफिशियल तो जनाब हाज़िर खिदमत। अज का किस्सा जनाब फिर उस फनकार का कि जिन्होंने जिस फनकार नूं मैं शेर दिल फनकार समझदा। चाहे ज़िंदगी फिल्मी होवे या रियल होवे, वो शेर फनकार से। ते अज यार बड़ा ना अफसोसनाक जिहा किस्सा वा कि जदों मैं सर्च किया पढ़िया ना, मैनू इतफाक भी आ ते नहीं भी इतफाक मैं तुहानूं पहले दस दवां क्यों, क्योंकि पता नहीं की वजह वा कि मैनू ना इस किस्से दे कुछ गल्लां ते एतमाद है, कुछ ते नहीं है। कि इकबाल हसन साहब की जी मौत आ वो कार एक्सीडेंट च हुई आ या कि इहदे पिछे कोई साजिश सी। जनाब देखो जी, वो साजिश किन्हां दी हो सकती है, किस साजिश की शिकार होए इकबाल हसन और जवानी च ही जिंदगी दी तो जिवें कहते हैं कि जिंदगी नूं खैरबाद कहता और इस दुनिया फानी तो रुखसत हो गए। उस सिलसिले जनाब गल करनी आ कि इकबाल हसन साहब नाल होया की आ। लो मेरा चैनल लाइक कर लो, शेयर कर लो, सबसक्राइब कर लो। आप अपना किस्सा शुरू करिए। इकबाल हसन साहब की आप अज गल कर रहे हैं। इकबाल हसन साहब की थोड़ी जी बायोग्राफी भी थोड़ी रखांगे अगे कि कदों पैदा होए और कदों फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर कदों इन्हां दी वफात हुई। ठीक है जी। इकबाल हसन साहब जिहड़ा सी ना 1942 लाहौर च पैदा होया और इकबाल हसन जिहड़ा सी ना इन्हां ने शोबिज़ दा जिहड़ा ना इब्तदा 1965 च कहंदे कीता। 1965 पहली फिल्म पंजाब दा शेर च कम करके ना ते समझ लो कि इन्हां दे शोबिज़ दा जिहड़ा सिलसिला सी वो शुरू हो गया और पंजाब दा शेर फिल्म बेहतरीन रही, कामयाब गई। बस समझ लवो कि इन्हों ना कोई एक्सट्रा, ना इन्हों कोई फाइटर, ना इन्हों कोई छोटे मोटे रोल करने पे, डायरैक्टली हीरो के तौर पर आए और छा गए। लो जी, हीरो के बेस के उत्ते जो कामयाब होया ना, फिर इन्होंने जनाब जिन्होंने इन्नी अगली फिल्म सी ना, मकसद यह क्योंकि पहली फिल्म तो बड़ी हिट गई, कामयाब गई। फिर अगली फिल्म इन्हों सस्सी पुन्नू मिली। ठीक है जी। सस्सी पुन्नू फिल्म जी सी ना, नगमा दे नाल इनका पेयर बनया। नगमा इनकी हीरोइन सी, बहुत खूबसूरत और खूबरू अदाकारा और इज्जत वाले अदाकारा। जनाब अज भी हयात आ ते अल्लाह रहमत करे। जनाब इस सिलसिले दे नाल जदों सस्सी पुन्नू बनाई ना, सस्सी पुन्नू च फिर ये होया कि वो बहुत ही बेहतरीन करदार मिलया, करदार अदा किया और जो है ना एज ए करैक्टर एक्टर होने के नाते वो एक आशक का करदार सी, वो भी बाखूबी निभा दिता और बड़े अच्छे तरीके दे नाल वो फिल्म इन्नी हिट हुई कि बेहतरीन रही। वो समझ लो कि इकबाल हसन की पहचान बन गई वो हर साइड पर। इकबाल हसन साहब ने इन्हों तो बाद जो सिलसिला सी फिर वो वैसे फिल्मों का तुर पिया, बड़ा बेहतरीन तरीके नाल तुर पिया। फिर तो हर जरा सी ना फिल्म की एक इकबाल हसन साहब जरूरत बनता गया और इस जरूरत को मद्देनज़र रखदिया होया इकबाल हसन साहब ने मेरे अंदाजे के नाल तकरीबन जरा सी ना कि 300 फिल्मां च काम किया। ठीक है जी। और 300 फिल्मां जिहड़ियां सी ना उन्हां दी जिंदगी की कहंदी टोटल तादाद बनती है तो बड़ी वड्डी तादाद आ। जदों उन्होंने 1981 दे विच फिल्म शेर खान च कम किया ना दोबारा, हालांकि उतार चढ़ाव आया वा कुछ देर वास्ते उन्होंने समझ लो कि आउट भी होए विचों फिल्म इंडस्ट्री के। फिर तुहानूं एक किस्सा सुनाया होया सी भी शेर खान फिल्म के वास्ते किस तरह चॉइस किया गया कि उन्होंने मजदूरी वगैरह नहीं सी मुकाई गई कि नहीं मिलेगी बाद च मिलेगी, ये मैं तुहानूं दस्सिया होया। फिल्म जी शेर खान से ना उन्हें तो फिर बा कमाल जरा सा ना बिजनेस किया और वो शेर खान तो समझ लो कि वो छाप ते पहचान बन गई कि इकबाल हसन फिर शेर खान के लकब नाल ही याद किया जा रहा सी। देखो जी, उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि जिमें राही साहब तो इन्होंने छाप लाती सी, हालांकि राही साहब एक करैक्टर एक्टर हीरो सी
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਔਰ ਜ਼ੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ੇਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਖਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਏ। ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗੁਲੂਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਆ ਅਨਕਰੀਬ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਵਾਹਿਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਲੀਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ अस्सलाम वालेकुम।